албатта пешгирии беморӣ аз табобаташ дида осонтар аст. салом шунавандагон ва бинандагони азизи радиои садои осиё ва телевизиони Регар. барномаи гуфтугӯи вижа аст аз радиои садои осиё ки ба таври мустақим ҳамин лаҳзаҳо, яъне соати 14:32 идома дорад. боз ҳам меҳмони барнома доктор Маҳмуд Кабирзода, мутахассиси тибби шарқ ва мизбони барномаро банда Амирзода Саидакбар бар дӯш дорам. доктор, хушомадед. саломат бошед. ду мавзӯи охир мо дар бораи хасташавии асаб ё роҳҳои пешгирии ин гуна бемориҳо буд. бинобар дархости сершумори ҳаводорон мо ин ҳафта низ сари ҳамин мавзӯъ суҳбатро идома медиҳем. хоб, муҳтарам доктор, усулҳои маъмул ё машҳури табобати бемориҳои равониро мехостам дар оғози барнома мегуфтед. хеле ки шумо гуфтед, масъалаҳои яъне ки тибби равонӣ ва усулҳои ба он дар он истифода мебурда шуда. мо медонем ки тиб ду шоха дорад. як шохаи он тибби баданӣ, яке ба забони тибби онро соматикӣ мегӯянд, ва тибби равонӣ, яъне ки таъсирот ба равони инсон ва бадани инсон ки шоҳи он, маркази он, пойтахти он майнаи сар аст. фаъолияти майнаи сарро равон мегӯянд ва мо метавонем ки бисёр вақт ба равон таъсир расонда ба узвҳои бадан ҳам таъсир расонем, чунки ҳама узвҳои бадан бо воситаи майнаи сар идора мешаванд ва майнаи сар чӣ хеле фаъолият кунад, узвҳои ботинӣ ҳамин хел фаъолият мекунанд. барои ҳамин хуб мешуд ки шумо инро дарк кунед ки на фақат як роҳи табобат аст ки онро бо воситаи дору, бо воситаи гиёҳҳо, бо воситаи таъсиротҳо бо бадани инсон, балки боз тибби дигаре ҳаст ки бо таъсироти амалиётҳои равонӣ ба майнаи сар ва равони инсон метавонад ки фаъолияти ботини инсонро дуруст кунад. ва ҳамин ҷо мо ёдовар мешавем суханони асосгузори тибби классикии форсу тоҷик ва шарқро, Абу Али ибн Синоро, ки мегӯяд ки дар табобат ҳаст сухан, ҳаст гиёҳ ва ҳаст корд. барои ҳамин сухан дар мадди аввал гузошта шудааст ва сухан, табобат бо сухан, ин яке аз он усулҳои табобати равонӣ аст. сухан ба мантиқ, ба фаҳмиш, ба дарк, ба таҳлил, ба ҷаҳонбинии ботинии инсон таъсир мерасонад ва дар он боварӣ пайдо мешавад. вақте ки инсон боварӣ мекунад, доруҳои ботинии ӯ ҳосил мешаванд. яъне маҳз боварӣ ин сабаби он мешудааст ки дар бадан, дар майнаи сари инсон аз он ҷумла доруҳое ҳосил мешудааст ки онҳо ҳаловатбахшанд, онҳо илтиҳоб, яъне васпалениҳоро бартараф кунандаанд, онҳо меъёри саломатиро ҷобаҷо кунандаанд. яъне ки бадани инсон ба мувозинати ботинии худ сар мекунад. барои ҳамин тибби равонӣ ҳоло дар тоҷикистони мо дар шароити ҳозира хело равнақ ёфтааст ва мутахассисони ин соҳа аксари мардуме ки дар касалхонаҳо ё ки дар назди духтурони соматикӣ, яъне бадан, дертар сеҳат мешаванд ё ин ки ё кӯмаки дар кории лозимиро намегиранд, мо дар ин ҳолат онҳоро ба ин усул, яъне таъсирот ба равони онҳо аз ҳолатҳои мушкил мебарорем. ташаккур мекунем. хоб, шунавандагон ва бинандагони азиз, шумо низ агар пурсише дар бобати бемориҳои равонӣ ё чӣ гуна рафт бояд сохт ё роҳҳои табобати бемориҳои равонӣ дар ин бобат агар пурсише доред аз мутахассиси тибби шарқ доктор Маҳмуд Кабирзода, усулҳои тамосро ҳамин ҷо ман хоҳам гуфт. 93 404 41 84 ва рақами вайбер, имо ва ватсапи мо 939 59 03 25 аст ки ҳамин лаҳзаҳо метавонед ки ирсол бикунед пурсишҳои хешро. ва инҷо як пурсиш қаблтар ворид шуда ки оё хуруҷи бемориҳои иртибот ба асаб ба мизоҷи шахс бастагӣ дорад ё на? мо медонем ки масъалаи миҷоз, яъне ки чӣ хеле ки мардум мо мегӯянд ва дар арабӣ онро мизоҷ мегӯянд, ки маънояш омехта аст, ҳанӯз аз давраҳои кӯҳан омада буд. дар замони паёмбари ориёӣ Зардушт як диди нави, концепсияи нави ҷаҳонбинӣ пешниҳод шуда буд аз тарафи ӯ, ки мегуфт ки ҷаҳон аз 4 унсур сохта шудааст.
آتش، هوا، آب و خاک. ولی او نگفت که بدن انسان این چیزها رو مثلا آبش در کجاست و هوا در کجاست و مثلا که آتشش در کجا و خاکش در کجا. فقط از روی منطقی گویم حکمتی میدیدن که انسان خاک میشود، انسان آب مینوشد و انسان نفس میگیرد، انسان گرم است. ولی چون این علم با گویم که رفت با یونان، در یونان پدری تیپ از همین علم آریایی یک کنسپت، یک نظر نوی که جهانبینی علمی همون دوره رو پیشنهاد کرد. گفت که در بدن انسان آتش به زرده، آب به لیمفا، خاک به زرده سیاه و هوا به خون مبدل می شوند. یعنی که این مبدل شوی رو او در بدن انسان تمپرامنت نامید. وابسته از آن که در کدام سطح اینها قرار دارند. یعنی یک تا اینو زیاد شود خلریک می گفت، گویم که آب زیاد شود آن رو فلگماتیک می گفت، اگر گویم که خاک زیاد شود آن رو ملانخولیا و اگر هوا زیاد می شد آن رو سانگوینیک می گفت. همین طور معلوم شد که یک مفهوم نو، کنسپسیای نو پیشنهاد شد و آن با تمام می گویم که جهان تا حاضر قربش گم نکرده است. و سینا هم در برابر این پیشنهاد کرد، پیشنهادی آن که همین عنصرها به چی مبدل می شوند و آن رو مزاج گفت. مجاز خنک، گرم، نم و گویم که خشک. و وابسته از آن که اینها در کدام حالت قرار دارند ما میفهمیم مجاز انسان را. مجاز گرم، مجاز خنک، مجاز خشک و مجاز نم. و این 4 مجاز در خود یک گویم چی دارند؟ یک موازنت دارند. در حالت گرمی مجاز گرم میتواند که عصب رو انگیزه دهد. مجاز خشک گویم که گردش خون رو درست میکند. و همین طور آهسته آهسته تاثیر آن با عصب روی راست دیده می شود. تشکر میکنیم از شما. و همینجا توسط ایما پرسش دیگر آمده از پروینه. خب سلام گفتند و گفتند سوال یا سوال با جناب کبیری. خب از نگاه روانی ما مادران جوان باید چگونه به فرزندانمان معامله کنیم که همون کودک گفتند خوب به وای برسد؟ خب اگرچه از موضوع دورتر است اما شنونده چنین سوال فرستاده. یعنی از لحاظی خب از حساب روانی، بله، از حساب عصب. کودکان هم یک چی خود رو دارند در اینجا. گویم که آنها هم هرچند که مجاز انسان آهسته آهسته در استخوان او جا میگیرد، کودکان هم از خوردی یک میل به سوی چیزی دارند. یک میل به سمت گویم مجاز گرمی یا خنکی، یا که اون من از خوردی معلوم است مثلا کودکان سیر حرکت بیشتر مجاز گرم دارند، کودکان آرام طبیعتر بیشتر مجاز سرد دارند. برای همین لیکن مجاز وابسته از سن سال رفتن میگیرد و مجاز انسان معین می شود. یعنی خود مجاز هم در دوامی زندگی انسان تغییر میکند نه، یا از اول تا آخر یک مزاج میموند؟ البته ما میتوانیم بگوییم که از حساب تربیه، از حساب غذا، از حساب بسیار چیزها مجاز میتواند که یعنی که میل خود رو کم تر عوض کند، ولی ریشه اصلی آن یعنی که آن حیثیتی که در آن است عوض نمی شود. تشکر از شما. و همینجا باز هم می نگریم به سوالهای شنوندگان. خب من 20 ساله هستم اما به هیچ مرد باوری ندارم، حتی به نزدیکانم، و از این رفتار من کسی از اطرافیانم راضی نیست. این حالت ما رو چگونه شرح می دهید؟ از رفتارشون یعنی که مردم راضی نیستند. از رفتارشون مردم راضی نیستند، اون هم به خاطره که نمیتواند به هیچ یک مرد باور بکند. این ترس‌های نهانی مناسبت با مردان هستند. اساسشون ترس‌های نهانی از شنیدهشون، از آن که شاید در کودکیشون دیده است یک مناسبت مشکلی را،
و برای همین یک ترس نهانی در تک دلشون است. برای همین با مردم مناسب یا که یک تجربه تلخی دارد. خب برای رفع کردنش باید چیکار کند؟ باید باور کند. مثلا برای اون که انسان یک باوری در او پیدا شد، برای آدمان عادی باید یک وقت لازم است، یک وقت معینی که باید دیگر مناسبت کنند و بعد اون مناسبت ها معلوم می شود که انسان گویم که چخیل مناسبت، یعنی که با او چخیل مناسبت رو انتخاب باید کرد و اگر مجازشون توغری نباید خوبش که مناسبت نکنند، چون که بسیار وقت آدمان از گذشت بسیار میتوانند که خودشان سبب یا بیماریشان یا اینکه سبب اسیان باطنی آنها شود. برای همین کسانی هستند که به مجاز آنها راست هستند و آنها رو هر وقت که یافتید از دست ندهید، یا که آدمانی هستند انتظار میشن یا اینکه گوییم که در مناسبت امکانات آشنایی بسیار خوب است، مثلا در اینترنت هست، بسیار آسان کرده است که انسان وسیع شده است، یعنی که آن امکانات های آشنا شدنش یا اینکه معرفی کردن خودش با همون خاراکتر و با همون خصلت و با همون طبیعتش. برای همین اگر انسان داند در باطن خود بسازد آن چیزهایی که میخواهد، میتوانند آنها به زندگی و اثر رسانند و همون آدمی که میخواهد یگان روز وام بخورد. خب تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز. خاطررسان میشویم که برنامه گفتگوی ویژه با دکتر محمود کبیرزاده اینجا ادامه دارد در موضوع بیماری های روانی و چگونه می شود که این بیماری ها رو راه های انیقترش یا اصول های تبابت این نوع بیماری ها. شما نیز می توانید که تماس داشته باشید و 93 404 41 84 رقم است که شما می توانید که سوال های خیش رو بفرستید. همزمان 939 59 03 25 هم رقم دیگری ما هست که از طریق وایبر، ایمو و واتساپ می شود که تماس های خیش را ارسال کنید. و میدونید سلام، منم یک سوال دارم. من 24 ساله میشوم، شوهر دارم، 2 کودک دارم، لیکن شما شوهرم رو دوست نمیدارم و مهر ندارم. این از چه سبب باشد؟ چی کار باید کنم؟ سوال عجیب. این کار رو البته باید پیش فکر میکرد، پیش از اون که به شوهر برایت که دوست میدارد یا نه. ولی متاسفانه چون است که بسیار وقت مردم ما ناتیار از طرف پدر و مادر تقدیر آنها حل میشد. من فکر میکنم که آهسته اگر که معلومات ناکی مردم ما بلند شده انگیرد، اون وقت نیاز به کمک پدر و مادر هم نمیکنن، خودشون میتونن که زندگی رو چخیل بسازن، چون که یک دستور عملی هست در زندگی که اون رو استفاده باید برد. در مسئله گوییم که دوست داشتن نداشتن 7 زینه هست که اون رو دیدن در کار که آیا این پارامترها راست می آیند یا نه. اگر این پارامترها راست نبیایند، یعنی که آن وقت زندگی مشکل میگذرد. یکم این که باید البته جسم یکدیگر رو باید یعنی که خوش کنند، جسمان یکدیگر رو خوش کنند. دوم یکدیگر رو احساساً چون دیدن خرسند شوند. این هم یک چی هست. سوم عقیده هاشون باید یک باشد در مرز زندگی. چهارم باید یک فرهنگی خوب داشته باشند، یک فرهنگی که با هر دوی آنها موافق باشد، یعنی فرهنگ طرز حیات. بله. و پنجم باید از یک سطح اجتماعی باشند. سطح اجتماعی وضع اولیوی هر دو سطح گوناگون است، سطح های یعنی که در جمعیت هست کسانی که در طبقه های گوناگون زندگی میکنند. و باید ششم باید خاراکتر یعنی طبیعت مقابل داشته باشند، مقابل طبیعت داشته باشند، یعنی که اگر یک تاشون گرم باشد یک تاشون باید سرد باشد، اینکه یکدیگر رو گذشت کردن توانند. و هفتم مسئله تقدیر است، یعنی که
تقدیر هم در مسئله برپاکنی عائله نقش مهم می‌بازند. ولی در اینجا خیلی که گفتند یک سمتش خوب نیست، یعنی که دوست نمی‌داره. سببی دوست نداشتنش البته این اون است که احساسش رو خفه کرده است، رنجشی بسیار به او داده است و دلش رو دوست نمی‌داره، هرچند که تن و نفس رو گویم که اجتماعیتش از آن شوهرش هست. بگذار تواند بخشیدن، اگر خواهد زندگی خود رو دوام دادن بگذار بخشد، چون که بهترین چیزی هست که یعنی که بخشیدن باز از سر نو فراموش کردن گذشته و گذشت کردن از دیگر بسیار منفعت خوبی برای آنها میارد، چون که محبت این یکی از آن رابطه ها مستحکمی بین دو شخص از آن در داخل عائله هست. محبت نباشد یعنی که دستگیری روانی احساسی یکدیگر نیست. برای همین یک بار دیگه از سر نو بینند، به متخصصان مراجعت کنند. آن چیزی که در درون آنها از خفگی، ضیقی، یگان ناراحتی دیگری هست که رخ داده است، آن رو برطرف کردن لازم است، باز محبت پیدا می شود. خب ببینید، تشکر از شما. با یک خاطر من تنها میخواهم که سر این موضوع کم گفتگو به درازو بکشد، چون این نفر 24 ساله 2 فرزند دارد. از این برمیآید که تقریبا 6 سال میشود که زندگی دارند، شاید تقریبا تا 6 سال. و یک چیز است که در این 6 سال اگر در واقع به محبت زندگی کردن با یک نفر خیلی سخت است، اما این نفر فکر نکنم که اولین نفر باشد که چنین زندگی داشته باشد، به خاطر که هم قسمتان این نفر شاید خیلی زیاد هستند. من میخوام یک پرسش بکنم که یکی از پارامترهایی که شما گفتید باید عقیده هایشان یک سمت یا یک خیله باشد. اگر رفتون نباشد، این گونه انسان ها باید چیکار بکنند؟ سازش بکنند با عقیده جنسی مقابل خش، باید چیکار کنند؟ مشورت کنند. یک چیز میگن گذشت میکنن، وضعیت میسازن، عقیده های یکدیگر رو درست میکنن. این مانند دو دست هست که یکدیگر رو دستگیری میکنن، دو طرف معنی سر هست که یعنی که یکدیگر رو اگر نفهمند احساس به عقل جنگ میکنن، جنجال میشن. برای همین باید سازش کنن، گذشت کنن. بسیار چیزهایی هست که چیز دیگر محترم دکتر، شما گفتید که در طب معاصر که طبابتش اصلا با سخن است و این حالت اینها رو، حالت این نوع مردم رو اگر بیماری گفتن ممکن باشد، باید مستقیما به کجا مراجعت کنن؟ شاید کسانی باشند که به اینها کمک رسند. مثلا یک پداگوگ عادی میتواند که بشیند، یک آدمی با عقل‌تر، خردمندتر میتواند بشیند به آنها کمک رساند از درست نادرست بودن عقیده های زندگی به هر دو نفر در یک وقت. بسیار وقت آدمان مراجعت میکنند به کسانی که برای عائله آنها اتوریته هست، یعنی که او را احترام میکنند، سخن او را با مراجعت میکنند. در حالت دیگر مراجعت میکنند به کسانی که مثلا در نزد حکومت مرکزهای گوناگونی اداره عائله ها هست، از اون کمیته زنان هست، از اون جمله مرکزهای میتوانند به آنها مراجعت کنند که همون نافهمی ها رو برطرف کنند. میتوانند به ما مراجعت کنند به واسطه مثلا ایمو به واسطه مثلا واتساپ یا که دیگر وایبر میتونن مراجعت کنند، یا که میتونن به قبولگاه بیایند. ما در که بیمارخانه قریه بالای ناحیه ترسونزاده ما روزهای معینی در آنجا با آنها میتوانیم کمک رسانیم. یعنی که به هر حال بعضا هست که تا 30% از مصلحت و نصیحت و چیزهای آدمای خردمند و خوب و فهمیشدار فایده میگیرن، ولی حالتهایی هست که به متخصص باید مراجعت کنند. خب در بابت همین موضوع آخرام پرسش، اینها یک نفره بیایند میشود یا حتما باید 2 نفر زن و شوهر باید مراجعت کنند؟ این وابسته از اون زینه‌ای که آنها قرار دارند. در حالتی هست که آنها نمیتوانند با دیگر گفتگو کنند، باید جداگانه مصلحت کنند. ولی در حالتی که آنها خودشون به یک قرار میآیند که ما باید رفته همین مسئله رو حل کنیم، باید اون وقت هر دوشون بیان. در دوم مورد یعنی که افضل تر است. البته خودشون، یعنی که بسیار وقت نزد ما هم کسانی میان که در نزد دیگر دکتران خیلی شفا یافتند، فایز معینه. برای پورا کردن شفای آنها ما باز این مسئله های روانی، مسئله های دیگری که طب شرق و عموما کارهای میکنیم که توابط آنها رو پررو گردانیم. خب
تشکر میکنیم از شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، برنامه گفتگوی ویژه روی موج صدای آسیا به طور مستقیم همین لحظه ها ادامه دارد و من خاطررسان میشم که این برنامه روزهای شنبه ساعت 18 به شکل تکراری از طریق رادیو صدای آسیا باز خواهد پخش شد. اینچنین روزهای جمعه ساعت 20 از طریق تلویزیون ریگر پخش می شود. و اگر شما پرسش دارید 93 404 41 84 و رقم وایبر واتساپ و ایمو 939 59 0325 در خدمت شماست. پرسش نوبتی: راه‌های تبابت بیماری‌های وابسته به عصب در شرایط خانه کدام هستند؟ آیا در شرایط خانه یک نفر میتواند که حداقل خودش برای خودش تا حد کمک بکند؟ البته میتواند. برای این در نزد متخصص که آمدن، البته متخصص وظیفه های میدهد که آن را اجرا کرد. مثلا هر دکتر پیشش میروید، ریسپت مینویسد، داروها میگید فلان بخورید، فلان بخورید، فلان کارها را کنید. در حالتی که مثلا ناراحتی عصب است، هم بعضی کارها را در خانه اجرا کردن لازم است. گوییم که مشق‌های روانی هستند که ما با آنها توصیه میدهیم. حالت‌هایی است که ما با آنها استعمال بعضی غذاها را منع میکنیم، یعنی که یک پرهیزی به او میفرماییم. حالت‌هایی است که مشق‌های جسمانی میفرماییم. حالت‌هایی است که مثلا بعضا تکرار بعضی چیزها را با آنها میفرماییم. عموما خیلی که بعضی آدم‌ها میگن که ما از سمنوشینی خود تلقین کنی بسیار بیمار میشیم، میگن همینطور ما با راه‌های دیگری آن را آنتی، یعنی ضد همون مشکلات‌های روانی با کارهای میکنیم. بگذار مشکلات‌های روانی تصویری باشن، ابرازی باشن، فکری باشن، حسی باشن، عموما بر ضد آنها ما چیزهای توصیه میکنیم که در شرایط خانه آنها اجرا میکنن. و بسیارشون کسانی که از اینترنت بسیار چیزهای دیگر میخواهند که با مشق‌های روانی خلق‌های گوناگون خودشون از این حالت برن، متاسفانه این یک گویم که سرایت روانی از آنها میگیرن، به سبب مشکلات های روانی ایجاد شدن آنها میشد. ما مشق‌های روانی خاص ملی خود را داریم که برای فرهنگ ملت ما خاص هستند و آنها به نزدیکن به فهمیش و به درک ملی ما. خب تشکر. و شما در بابت مشق‌های روانی گفتید، می شود که یکی از همون مشق‌های روانی رو همینجا یا درست بشید یا شکلش رو میگید به اصطلاح خود سیانس؟ البته چنین هست. ما میدونیم که در زندگی چنین هست که انسان ها به جهان باطنی خود بسیار وقت وارد میشوند و در جهان باطنی خود بسیار چیزها را حس میکنند و حساسیت دارند. ما میتوانیم بگوییم که هنوز از دوره های پیش مردم ما با مشق‌های روانی سر و کار داشت. مثلا ما اگر بینیم نان گوییم که ذکرهای کلکتیوی میکردند، جذبه هایی که میزدند، گوییم که در خانقاه هایی که الله در حصار همه قشلاق به همین نام هست. و اینا اینستیتوت های اجتماعی بودند. اینستیتوت های اجتماعی بودند که در آن گوییم که آدمان مخصوصی با این مشق‌های روانی سر و کار داشتن و حالا این چیزها رو ما علمی کردیم، به شکل علمی پیشنهاد کرده ایم و همه خلق‌های جهان مشق‌های روانی خود را دارند. یعنی احساس خود را به دست گرفتن، گوییم که فکرهای خود را به دست گرفتن و بسیار چیزهای دیگری که ما آنها را درک میکنیم و بگذار حالا که نشسته باشن یک آرامتر بشینن، شنوندگان و بینندگان یک حالت آرامی خود را به دست بگیرن و خیلی که ما گفته بودیم آرامی اقتدار است و ما میدانیم که حدیث های هستند در مسئله خواندن مثلا بعضی مسئله های مناسبت های ارتباطی بین شعور ما و شعور کیهان که یعنی که حالت خشوع و آرامی، یعنی که اندک انسان باید شکست نفس باشد، یعنی که غرور و بعضی چیزهای باطنی خود را برطرف کند و انسان یکی از قسمهای طبیعت است و بدن خود را در حالت آرامی قرار بدهد. و البته در باطن خود به سوی نیکی پناه بطلبد و به نام شعور کیهان سر کند و به نیت مشق روانی بشیند. بدن خود را میتواند سر دهد.
آرامی اقتدار است در تیپ معین است که پتانسیل پکویا میگویند یک آرامی در وجود خود حس کنند. این آرامی سبب یون می شود که بدن خودش را برقرار می کند. مشک های بدن خود را سر می دهید، گوشت و پوست خود را ملایم می کنید و وزن بدن خود را حس می کنید. وقتی که انسان وزن بدن خود را حس می کند، قوه جاذبه زمین را به طرف خود می کشد. شما حس می کنید که زمین مانند آهن ربا است. و قوه عجیبه که از کیهان است، قوه الکترومگنیتی آفتاب از بدن می گذرد و انسان احساسات گرمی می کند. گرمی وجود رو پخش می کند. انا همین گرمی گزک ها، وسپلینی ها، یعنی التهاب هایی که چی در معده و روده و گرده و هر کجا که گزک هست، یعنی وسپلینی که مردم میگویند، برطرف می کند. شما وجود خود رو پر کل حس کنید. انا گردش خون که می شود سببی برقرار شدن بدن شما و اقتداری های نهانی بدن بیدار می شوند. و آنها چنان بیدار می شوند که در تمام بدن پهن می شوند و وجودی ما و شما را فرا می گیرند. ما و شما حس می کنیم که بدن یک حسیات دیگری دارد، یک حسیاتی که در آن یک قوه جوش می زند و قوه زمین و آسمان در ما یک می شود و ما کانال آزاد می گردیم. همه قوه های بد، یعنی که آن قوه هایی که ما ناراحت خود را حس می کردیم، ما و شما را ترک می کنند و طرف زمین می روند و ما را یک قوه عجیبی از بدن می گذرد. انا همین هست قوه کیهانی، قوه‌ای که ما و شما هر روز شستشوی نوری میکنیم، یا که به زبان دیگر الکترومگنیتنه واسپریتی، قبول قوه های نیروهای کیهانی. و هر زمان اگر انسان با نیروی کیهانی با قوه های الکترومگنیتی کیهان شستشو کند، همه کینه، نفرت، عداوت، ناراحتی ها، هر مانده شوی، همه چیزی که در انسان میماند قوه بد، یک نیروی بد، یک انرژیتیک بد، بدن او رو ترک میکند. و این است مشق عادیه که ما امروز با شما فرمودیم. هر روز این کار رو اگر کنید سبب تازه شوی وجود شما میشود. خب تشکر از شما. از شما تشکر میکنیم و در واقع شنوندگان عزیز، این سیانس برای من یک حالت در واقع آرامی رو هدیه کرد و فکر میکنم که اگر شما نیز صدای ما رو خوب شنیدید و جای شما نیز آرام بود و احساس نیکبختی و احساس راحت شما نیز کردید. و باز هم برنامه گفتگوی ویژه با دکتر محمود کبیرزاده در موضوع بیماری های روانی و راه های طبابت آنها ادامه دارد. میتوانید که شما نیز تماس بگیرید و پرسش های خیش را بفرستید. اینجا سوال است: آیا چنین حالت در انسان به وقوع آمدنش ممکن است که چند ساعت از زندگیش را یا چند روز را کاملا به خاطر نداشته باشد؟ در معینه سر انسان هست، چون اینکه بعضا واقع و حادثه های میشوند انسان از آنها ناراحت میشد و این را که پچق میکند، یک سوبلیماسیون به شکل دیگر آن را میگذراند. مثلا بسیار وقت واقع و حادثه ها فراموشند، آنها به شکل های فکر، احساس، که به شکل های گوناگون حسیات به او آدم میبیند. یگان چیز از معینه سر انسان فراموش نمیشود و نیست نمیشود، چون که این با هر چی که با ما میشود، این یکی از آن ذره هایی است که در تمام عالم عرض هستی دارد و آن ذره اگر گرفته شود تمام آن ظهوراتی که در آن وقت دیگرگون می شود. یعنی که راهگردی ما ایزی ما را در زمین میماند، قوه الکترومگنیتی آن رو دیگر میکند، پیوستگی فکری ما را دارد. یعنی که ما همون وقت با چند چیزها پیوست هستیم، حتی با اجتماعیات، با خاندان، با فکرهای خود. برای همین متاسفانه فراموش کرده نمیشد، ولی مناسبت انسان با اون واقع و حادثه ها دیگر شدنش ممکن است. یعنی که یکی از اون کارهایی که ما میکنیم، مثلا ما یک حادثه، یک واقعه با ما میشد، ولی در برابر اون حادثه واقعه های خوش هم هستند در همون زمان.
مثلا در جای کار یک ناراحتی ها میشد، ولی در خانه در دیگر جایها کارهای خوب میشد. فراموشی آنها، فراموشی انا همون حادثه واقعه ها رو هم یعنی که به وجود میارد و برای همین آدمانی که به مشق‌های روانی و کارهای روحی سر و کار دارن این کار رو نمیکنن، چون که میتواند یک قسمی از معده سر را ناراحت کند و آن دیگر کار نکند و آن سبب ناراحتی کلی همون انسان شد. ولی مناسبت را عوض کردن با اون حادثه واقعه، ارزش و قیمتناکی یا که تاثیرات های روانی احساسی همون حادثه واقعه را عوض کردن میشد. یعنی انسان آن چیزها رو به یاد میاد ولی آرام است، آنها رو همچون یک تجربه، یک گذشته میتواند یادآور شود ولی به او اثر نرساند. ببینید کمی این سوال رو من به شکل دیگرتر اگر شرح بدهم، خب بعض نفران هستن یا بعض حالت های هست که در زندگی یک نفر میگوید که من مثلا 2 روزی فلان هفته یا ماه رو تماما به خاطر ندارم، اگرچه سرش شاید خیلی حادثه های بد اومده باشد، میگوید من کاملا یاد ندارم، گویا که روحش در دیگر جای بود. هدف از سوال من همین بود که آیا در واقع در یک انسان چنین حالت روی میدهد که تماما 2 روز خودش را تماما به خاطر نآورد؟ میشد این واقعه حادثه هستند، بیماری های گوناگون روانی هستند، از آن جمله خاطره، ابستنس میگویند، یعنی که بناگاه گم کردنی وقت، بناگاه گم کردنی در معنی سر مرکز ها هستند. مثلا در تاریخ تیپ چنین هست که بیمار به هوش میباید و خود رو در هندوستان میبیند، یعنی سلام علیک همه چیز هست ولی یعنی که معنی سری همون در کجا بودنش و چیکار کردن و هم تحلیل رو گم میکنن هست و این بیماری ابستنس نام دارد، یعنی که به شکل کوتاه گم کردنی مواردی کیهان، مواردی که فضایی خود، و این خیلی بیماری هم هستند. مثلا خاطره چند نمود بیماری ها دارد. انسان میتواند که خاطره حاضر رو گم کند و گذشته رو باید بیارد. انسان میتواند که من خاطره یگون چیز در خاطرش نیستد. من گوناگون چی هستند که این نوع بیماری هست. این نوع بیماری هست. خب تشکر از شما. و چیز دیگر در همین ارتباط بر همین سوال میپرسم که خب جادو یا سحر که چنین ترمین زیاد هست در میان ما و همین جادو یا سحر و به همین مانند تأثیر رسانی ها چگونه سر یک آدم صورت میگیرد که مثلا یک انسان تغییر میکند؟ جبهه علمیش فقط ما میدونیم که هر یک گویم که وقت و زمان همه وقت یک علم هایی دارد که آن علم ها پس پرده هستند. ما میدونیم که در زمان حاضر هم میبینیم مثلا برای آن که یک سمالیات خود رو یگان دولت فروشد، 2 تا یک در حالت ذخیروی 2 سمالیات دیگری تیار دارد که از این هم با قوت تر است، یعنی که آن چیزی ارگینالی همان درجه خود رو به جهان به فروش نمیبرد. و علم همچنین است. علم هایی هستند که اکثری مردم نمیدونند و البته هر دولت، هر گویم که زمان یک کسانی هستند که به این چیزها سر و کار دارند. همه وقت مبارزه نیک و بد نه تنها در روی زمین بلکه در فضا هم می شود. ولی یک چیزی هست که بسیار وقت کسانی هستند که با قوای بد ارتباط میکنند و آنها بر ضد بشریت و بر ضد خلق قواهای خود رو استفاده میبرند که آنها رو اثبات کردن متاسفانه نمیشد. ولی در برابر این در چنین است که در خلایق چنین کسانی هستند که آنها رو درک میکنند و همه وقت در پای اداره آنها هستند و زیان آنها چون که کمتر رسد. برای همین مرکزهای مخصوص هستند، در همه جا اینستیتوت ها هستند، این چیزها به خوب آموخته می شود و در شرایط تاجیکستان ما هم کسانی هستند که مثلا یک فضای روانی، فضای که اطلاعات های روانی را اداره میکنند.
و کسانی که سر و کار دارن با ویران کردن روان یا که خیلی شما گفت سحر و جادو، آنها را البته میدونند و در اسپای آنها هستند و هر وقت و زمانشان میبیاد و آنها جزای خود رو میگیرند. و ما میدونیم یک چیزی آسانی دیگری هست که میخواستم با بینندگان و شنوندگان گرامی شرح بدهم که بسیار وقت اون چیزی که در بین مردم عادی پهن شده است، این از حسابی باوری های خرافاتی مردم هست. بسیار مردم با بعضی چیزهای باور میکنند و از همین حساب باوری خود آنها زیان میبینند. برای همین اون چیزی که مثلا در سطحی گوییم که عاموی کسی را چیکار کردن و مخصوص آدمانی هستند که سحر میکشویند فلان چیزا میکنن، هستن کسانی که بسیار درک میکنن، ولی اکثر 70-80% آنها از حساب ماندشوی عصب است و باوری های خشک و خالی. یعنی مکانیزم های پیشرفت زندگی خود، سلامتی خود، مناسبت های کاری خود